आजिर तेजहीन सावित्री। लिसा और जीतू भितर गोटे सामान्य कथा को नहीं मनमालिन्य हो जाइतिला। लिसा सावित्री व्रत प्रथम थर पालन करने को बाहरी थिला। अचानक मोबाइल रो गोटे कॉल ता जीवनर गतिपथ को बदली देइतिला। किं कर्तव्य विमूढ़ होई लिसा बसीथिला दारुटे परी कांथ को आउजी। संपूर्ण कहानीटी कौन आसंतु सुनिबा। कारण किछि भी नथिला, किंतु लिसा और जीतू भितर गोटे सामान्य कथा को नहीं मनमालिन्य होईगला। एमिति तो हुए समस्तक भितरे। तेबे काहींकी केजाणी उभय ए घटना को नहीं भीषण मात्रा रे खेताक्त होइथिले। हेबेनी बा काहींकी? सेमानक बाहागर जमा वर्षे होईची ओ बड़ सरागरे। किंतु कौन सबू गोलमाल घटीगला जे किछि दिन हेब दुई जन परस्पर प्रति अचिन्हा लोक परी व्यवहार आरंभ कर देइथिले। लिसा सोफारे बसी मन दुखरे पुराणा दिनर स्मृति रे निजकू निमग्न कर देइथिला। अचानक मोबाइल विकट शब्द करी बाजी उठिला। अजଣା नंबर देखी से फोन न उठाई चुपचाप बसी रहितिला। किंतु बारंबार सही नंबर रु कॉल आसबाकू लागितिला। फोन रे से कौन शुणिला के जानी लथ करी सोफा उपरे बसी पड़िथिला। लिसा और जीतू सबुदिन परस्पर को भेटंती बस स्टैंड रे। नीति देखा हेबा परे सेमानक भितरे बढ़िथिला आत्मीयता। से आत्मीयता जे केतेबेले प्रेमर रूप नहीं सारिथिला से विषय रे दुई जन अज्ञ थिले। दुई जनकर जाति अलगा होइथिबा कारणरू विवाहर स्वप्न बारंबार देखि मध्य भांगिबाकू विवश होई पडुथिले सेमाने। किंतु जेतेबेले प्रेमर शक्ति विरोधाभासठारू अधिक होईगला एक मंदिर रे उभय विवाह बंधन रे आबद्ध होईगले। दुई परिवारर सदस्य माने ए विवाह को स्वीकृति देई नथिले। तेणु विवाह परठारू दुई जन दूरेई गले सेमानकर परिवार ठारू। सहर रे एक भड़ा घरे सुखर संसार गढ़िबाकू लागिले। प्रथमरू केते रंगीन थिला से दिन गुड़िक। असरंती कथार वर्षारे भिजुथिले सेमाने। केतेबेले दिन सरी राति आसुथिला ओ पुणी रातिर समय चाहू चाहू सरी जाउथिला। जानिबार अवकाश नथिला। ता भाग्य रे एते सुख थिला बोली लिसा विश्वास करि पारु नथिला। बेले बेले लागुथिला सते कि स्वप्न देखुची से। बाहागर परठारू जीतू अधिक यत्नमान हो जाइथिला लिसा पई। बाहागर पूर्वरू लिसार परिवार ही तार सर्वस्व थिला। बापा माँ भाई आ भौणीक गहन रे समय बिताई से जानी पारु नथिला जे बाहरे मध्य एक दुनिया अछि। किंतु जीतू ता जीवन को आसीबा परठारू दुनियार संज्ञा बदली जाइथिला और सी जीतू भितरे पाउथिला सर्वसुख। दुखर चिन्ह बन्न नथिला। ता पई थिला केवल सुख ही सुख। हाँ, मनरे किछि अवशोष थिला निश्चय। बापा माँकर निष्पत्ति न मानी से जीवन साथी रूपे निज जाति ठारू न्यून जाति पिलार हाथ धरी संसार गढ़िथिला। तार ए निष्पत्ति बापांक मान सम्मान को भूलुंठित करिथिला ओ से जाति भाईक आगरे बेश किछि दिन जाए मुंड पोती चलिबाकू बाध्य होइतिले। गोटे बेसरकारी संस्था रे जीतू चाकरी करुथिला। आय सेमिति विशेष अधिका नुह, किंतु दुई जन खाई पी आराम रे चलिबा पई सेतिकी संबळ यथेष्ट थिला। घर बड़ा बाबद को दरमार अर्धाधिक टंका चली जाउथिले भी सेमानकर विशेष असुविधा हेउनथिला। सबु किछि तो ठीक चलीथिला। सखाळे गरम चाहा कप धरी सारा दुनियार खबर विषय रे आलोचना कला बेलू बेले बेले गंभीर हो जाए लिसा। दिन को दिन बढ़ी चली दुर्घटनार खबर नजर रे पड़िले ता देह भितरटा सिहिरी उठे। एमिति अकाल मृत्युवरण करिथिबा लोकंकर परिवार पई ता आखिरु झरी आसे दुई बुंदा लुह। केबे केबे जीतुरा हाथ धरी कुहे, आजिकाली एमिति घटना सबू केते मात्रा रे बढ़ी गलानी। तुमे टिके सावधान रे जीवा आसिबा करुथिबो। तुमर कौन हेले मो अवस्था कौन हेबो कहिला। लिसार मन भितरे छपी रहिथिबा आशंका को
ଠିକ୍ ପରଖିବାରେ ଜିତୁ ସେ ଲିସାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ହଲେଇ କୁହେ, ସେମିତି ଡରିଲେ ହେବନି ଲିସା, ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ହେଉନି, ମୋର ବି କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ତୁମ ହାତ ଧରିଥିବି, ମୋତେ ତଡ଼ିଲେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏବେ ଆଖିରୁ ମୋତି ଝରାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ହସିଦିଅ। ମୋ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉଙ୍କି ମାରିବା ପରି ଚେନାଏ ହସ ଖେଳିଯାଏ ଲିସା ଓଠରେ। ଜିତୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଲିସା ମନର ଅବସ୍ଥା। ଯାହା ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥାଏ ତାକୁ ହରେଇ ଦେବାର ଭୟ ସଦାବେଳେ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନିଜର ନଥିଲେ ଲିସାର। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ବି ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଜିତୁ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଜିତୁ ମଧ୍ୟ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଳା କରିନି। ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଘରକୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗମନ ବିଷୟରେ। ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଉଭୟ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଗପିଲେ। ଏପରିକି ପିଲାର ନାମକରଣ ବି କରିନେଲେ ଆଗରୁ। ପୁଅ ହେଲେ ନାମ ହେବ ତୁଷାର ଓ ଝିଅ ହେଲେ ଲିତା। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଜିତୁ। ଲିସାର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଓ ତାର ମନ ଯେପରି ଭଲ ରହିବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ଲିସା ତା ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦେ। କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତା ବାପା ମା ଏ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ଗର୍ଭଧାରଣ ଖବର ଶୁଣାଇବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ବାପା ବଡ଼ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇଛୁ ତା ସହିତ ତୋ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ ଲିସା ଓ ମନରେ ଭାବେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପା ଆଜି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ କଠୋର କେମିତି ହୋଇପାରିଲେ ତା ପାଇଁ। ଜିତୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ବି ପାଟି ଖୋଲି ପଚାରେନି କିଛି। କାରଣ ସେମିତି ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିସାର ମନରେ କାଳେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ହେବ। ବରଂ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଜିତୁ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲିସା ଘର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ଜିତୁର ଭଲ ପାଇବା ଓ ତା ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଘୃଣାର ଦୋଛକିରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ ସନ୍ତୁଳି ହେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଜିତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସେ। କେବେ ଲିସାର ମନପସନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ଓ କେବେ କିଛି ଉପହାର। ଦିନସାରା ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀକୁ ହସର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚାଇ ଲିସା ଚାହା ତିଆରି କରେ ଜିତୁ ପାଇଁ। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର। ଜିତୁର ଚାକିରିରେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା। କମ୍ପାନୀଟି ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା। କିଏ ପ୍ରତିବାଦ ଉଠାଇଲେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇବାରେ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଝିଟିପିଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସଦୃଶ ମନେ କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଛଟେଇ କରିଦେବେ ବା ଦରମା କାଟିଦେବେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଟିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଞ୍ଜ କଅଣିବା ପରି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀର ସ୍ଥାନ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ସଂସ୍ଥାର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଜିତୁ ପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ମାସକର ଦରମା ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯଦି ଦରମା କମିଯିବ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲିସାର କାନକୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇନଥିଲା ଜିତୁ। କାରଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିସାର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ। ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ବିଷାଦରେ ରହିବା ପରେ ବି ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାଲୁ ରଖିଥିଲା। ସେଦିନ ବୋଧେ ଲିସା ପୁଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଜିତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲିସାର ଆଖି ଦୁଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି
ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ମନ ଓ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଜିତୁ ଲିସା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଏକ ଉପହାର ଓ ହସି ହସି କହିଥିଲା, ଚାହା କପେ ଦିଅ ଲିସା। ସେଦିନ ଜିତୁର ହସର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା ଓ ଲିସା ଆଖିରେ ସେ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ଦୃଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଟିକିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଲେ ବି କୌଣସି ମତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଜିତୁ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଲିସାର ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଦେଖି ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଖୋଲି ବସିଲା। ଲିସା ଚାହା କପେ ଥୋଇଦେଇ ପୁଣି ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ। ଅଫିସ କାମର ଚାପ ଓ ଲିସାର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ଜିତୁ। ମାତ୍ର ମନର ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି ପୁଣି ଲିସାକୁ ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ଲିସା, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ବସିଛ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲିସା ମନରେ କୁହୁଳି ଉଠୁଥିବା ଦୁଃଖର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ କୂଳ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁହଁକୁ କଠୋର କରି ଲିସା କହିଥିଲା, କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଦିଶୁନଥିଲା? ଆଜି କାହିଁକି ସବୁ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିଗଲା? ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ କି ଖରାପ ହେଲେ ତୁମର କେତେ ଯାଏ ଆସେ? ତୁମେ ତୁମ କାମ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ପଡ଼ିଥିବି ଓ ତୁମ କାମ କରୁଥିବି। ଏତିକି କହି ଲିସା ମୁହଁରେ ଚଦର ଢାଙ୍କି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜିତୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ସେତିକ ତ କୁହ, କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ? ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? ଲିସା କହିଥିଲେ, ଓହୋ ବନ୍ଦ କର ଜିତୁ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ। ଅଧିକାର, ସମ୍ପର୍କ, ଦାୟିତ୍ୱ, ନିବିଡ଼ତା ଏମିତି ସବୁ ଫାଙ୍କା ଶବ୍ଦର ଯାଦୁରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୋ ପାଖରୁ ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ତୁମ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ଜିତୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିସା ତୁମ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣଟିର କଥା ଭାବ ଥରେ। ତମ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଲିସା ରାଗି ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଓହୋ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? ବେଶ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାର ତୁମେ ଜିତୁ, ମାନିଗଲି ତୁମକୁ। ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ଛାରକାର କରିଦେଲ ତୁମେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଜିତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଖିରେ ଲୁହର ଝରଣା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତା ଦୁନିଆଟା ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ତା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଲିସାକୁ ଅଭିନୟ ପରି ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲା, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ କେତେ କଥା କହିଦେଇ ଗଲା। ତାର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଜିତୁ। ସୋଫା ଉପରେ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲା। ମାତ୍ର ଲିସା ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣି ଟେବୁଲରେ ବାଢ଼ି ତାକୁ ଡାକିଥିଲା, ଆସ ଲିସା କିଛି ଖାଇନିଅ, ଦେଖ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛି। ଲିସା କବାଟ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇନିଅ ଯଦି ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ତୁମର ନୁହେଁ। ଏଥର ଜିତୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପି ସାରିଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯଦି ମୋ ମୁହଁ ଏତେ ଅପସନ୍ଦ ତେବେ ମୁଁ ବୈଠକଖାନାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା ଲିସା। ଲିସା ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହି ଭାବୁଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କର କଥା। ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି କେତେ ସରାଗରେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଶା କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ବାପା ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ତୋ ପରି ଅଜାତିଆ ଲୋକ ମୋ ଘର ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଧରି ବସିଥା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ସକେଇ କାନ୍ଦିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ସେ। ବାପାଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ମାର ବିବଶତା ଅନୁଭବ କରି ତା ମନ ଭିତରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର ସିଏ ଥିଲା ବିବଶ ଓ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ରାତିସାରା ବାପାଙ୍କ କଥା ଓ ଜିତୁର କଟୁ କଥା ସବୁ ଲିସା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କେବଳ
ଜିତୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଜିତୁର ପ୍ରତିଟି କଥା ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜିତୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାତି ନ ଶୋଇ କେବଳ କଡ଼ ଓଲଟେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲିସାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରର କାରଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କେଇପଦ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇଥିଲା। ଲିସାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କଥାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଜିତୁ ଭାବୁଥିଲା ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ଆଜି ଲିସା ଅନୁତପ୍ତ। ବୋଧହୁଏ ତାର ଜାତି ଓ ଆୟ ପାଇଁ ଲିସା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା। ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସି ତାକୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରି ପକାଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ଅଭିନ୍ନ ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଷେଦଗାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମନର ଭାବନା ମୁହଁରେ ଫୁଟିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି। ତା ପରଦିନ ଉଭୟ ଜିତୁ ଓ ଲିସା ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚାହିଁବା ତ ଦୂରର କଥା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଲିସା ସହ କଥା ନ ହେଲେ ବି ଜିତୁ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ ରଖିଦେଉଥିଲା। କେବେ ଲିସା ସେସବୁ ଖାଉଥିଲା ଓ କେବେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ଜିତୁ ମୁହଁ ଉପରେ। ଦାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପରି ଜିତୁ ସେ ଅପମାନକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରୁଥିଲା ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ମଞ୍ଜି ଥରେ ବୁଣି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମହାଦ୍ରୁମର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାର କୁରାଢ଼ୀରେ ସେ ଦ୍ରୁମକୁ ଭୂପତିତ ନ କଲେ ତାହା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପକାଏ। ସେମିତି କିଛି ହେଉଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ। ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ଲିସା ଓ ଜିତୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ହେବ ବା କେମିତି? ବାହାଘର ହେବା ପରଠାରୁ ଉଭୟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଲିସାର ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଳନ କରିବ ସେ ବ୍ରତ। ମନରେ ରାଗର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତୁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିନି। କାହିଁକି ବା କରିବ? ଜିତୁ ତା ସହ ଆଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି କି? ହଠାତ୍ ସେଦିନ ଜିତୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଲିସା, ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିବି ମୋତେ ଚିଠା ଦିଅ। ଆଜି ସବୁ ଆଣି ଆସିବି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ଜିତୁ। କିନ୍ତୁ ଲିସା ଆଶା କରୁଥିଲା ଜିତୁ ସ୍ୱରରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା। ସେତିକି ନ ମିଳିବାରୁ ଚିଡ଼ି ଉଠି କହିଥିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯାହା ଆଣିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ଧରି ଆସ। ମୋତେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ଜିତୁ ଏପରି ଉତ୍ତରର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କରିନଥିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଥାଉ ଲିସା, ତୁମେ ଭଲରେ ରୁହ। ମୋର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଜିତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଅଫିସ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ହାତରେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି କେତେ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ତା ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭାବିଲା, ଗୋଟେ ସାନ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ଲିସାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିବନି। ତା ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂର କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି ଲିସାକୁ। ଯଦି ତା ଭଲ ପାଇବାର ଅମୃତ ଚାଖିଛି, କ୍ରୋଧର ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଲିସା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ସେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ତାକୁ ଥରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସବୁ ରାଗକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନରେ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ମୋଟର ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଝୁଲୁଥିଲା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରିରେ କାଚ ମାଳି। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ପାନିଆ, କଜଳ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଓ କିଛି ଫଳ। ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଲିସା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସାବିତ୍ରୀ ପାଳିବ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ନାଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଲିସା କ'ଣ କହିବ? କହିବ କି ଏମିତି ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀଟା କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲ? ଏମିତି ଭାବନାର ସୁଅରେ ଭାସିବା ବେଳକୁ ପଛରୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା
गोटे बड़ 10 चकिया ट्रक चका तले पड़गला जीतू ओ ता मोटरसाइकेल। लोके हाँ हाँ करी से जगह को दौड़ी आसला बेलू जीतू उपरे ट्रकटी संपूर्ण चढ़ी जाइथिला ओ ता शरीरटी एक रकमर मांस पिंडुड़ारे परिवर्तित हो जाइथिला। केवल अक्षत थिला तार डाहाण हाथ जेउथिरे से जाबुड़ी धरिथिला लिसा पाई नेउथिबा नाली शाढ़ीटी। ऑटो रिक्शारू ओह्लाई लिसा आखि आगरे अपेक्षारत नियतिर क्रूर परिहास को सामना करिबार साहस जुटाई पारु नथाए। तथापि से तळकू गला और देखिला ट्रक चका तले पड़िथिबा रक्त मांसर पिंडुड़ा जहा सहित लागी रहिथिला नाली शाढ़ी धरिथिबा एक क्षेत्राक्त हाथ। सही हाथटीरे लागिथिला एक हाथ घंटा जहा लिसा बाहागर आगरू उपहार देइथिला जीतू। लिसा स्पष्ट देखि पारुथिला रास्ता उपरे बिछाड़ी होई पड़िथिबा जीतू और ता स्वप्नर भग्न स्तूप को ता सहित सेमानकर भल पाइबा असुमारी आशा और प्रतिश्रुतिर ध्वंसावशेष। बड़ कष्टरे से जीतूर हाथ पाखक गला और ता हाथ को निज हाथ में जाबुड़ी धरी बुकु फटेई कांदिबारे लागिथिला। पाखरे घेरी रहिथिबा लोकंकु केवल एतिकी शुभुथिला, तुमे एमिति विश्वासघातक केमिति होई पारिल जीतू? 7 जन्म पाई मो हाथ धरी रहिबो बोली शपथ करी अधा रास्तार मते छाड़िकी चलीगल। से हाथ को धरी लिसा रास्ता उपरे गड़ी गड़ी कांदिबाकू लागिथिला। किए जणे कहिबार शुणागला, बिचारीर भाग्य देख, आज परी दिन रे जम स्त्री लोकटीर सत्यवान को नहीं गला और प्राण छाड़िबा समय रे स्त्री लोकटी ता सत्यवान को देखि मध्य पारिलानी। रास्ता उपरे लोटी पड़ी कांदुथिला जड़े तेजहीन सावित्री, जार सत्यवान सबु स्वप्न को पादरे आड़े दे चली जाइथिला बहुत दूर को। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।